नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 36 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। प्लेलिस्ट को विजिट करंतु सबु कहानी गुड़िक पार्ट बाय पार्ट आपण माने पाई परिबे। लिपि सेठारु जाई सारिथिला। रंजन से पैकेट खोली देखिनेला ता भितरे गोटिए भल ग्रीटिंग्स कार्डटिए थिला। आउ ता सहित गोटे सुंदर पेन स्टैंड से लेखा थिला फॉर ए स्पेशल फ्रेंड। रंजन को इच्छा होतला सबू कचाड़ी भांगी देवा पई, हेले से निजर राग को निज भितरे चापी धरी सबू जिनिस को पुणी थरे क्रोध मिशा नजरे देखिला। रंजन राति रे लिपि पई गोटे पैकेट बनैला। केमिति राति पाइब आउ से लिपि को पैकेट देब एई चिंतारे ताकू निद भी भलरे आसिला नहीं। आउ निद न आसिले ता मन ता चंडी पाखरे जाई बुली आसे। आज भी से लेखा को मने पकई ता सह केते खटा मिठा स्मृति को उजागर करी केतेबेले सोई पड़िछि निजे जानिनी। कॉलेज रंजन लाभ समय पाई भी अपेक्षा न करी लिपि को पैकेटी धरई देला। लिपि खूब आग्रह आउ खुशी रे ताकू ता बैग रे रखिनेला। मनरे तार एबे केते स्वप्न कली फुटी चलीछि जे केवल से ही जाने। लिपि एबे रंजन को चाहे ता प्रति मनरे केवल प्रेम भावना छड़ा आउ किछि नहीं। लिपि रंजन देइथिबा पैकेट भितरे कौन थिबो बोली केते कौन अनुमान लगाउछि। मने मने खुशी भी होउछि। जा हो शेषरे रंजन ताकू आउ ता मन कथा को बुझी पारिछि। लिपि 10 मिनिट पूर्वरु लैब रे जाई खूब आग्रह रे रंजन देइथिबा पैकेटटी खोलिला। पैकेट भितरे थिबा जिनिस गुड़िक देखी जुआरिया नदी रे जेमिति भट्टा पड़ी जाए सेमिति लिपि मन नदी रे भट्टा पड़ीगला। आखिरे लुह छल छल हैला। आज लिपि आउ क्रोधरे जर्जर हेउनी किंतु दुखरे मनटी भांगी पड़ुछि। पैकेट भितरे से देइथिबा पेन स्टैंड गोलाप फूल कार्ड जहा से देइथिला सबू सेई गुड़िक थिला। हाँ रंजन पाखरु छोटिया चिठीटिए भी थिला। लिपिर धैर्य नथिला पढ़िबाकू तथापि से चिठीटी को खोली पढ़िला। लिपि मु तो सेदिन तुम चिठीर उत्तर 2 लाइन ने देइथिली। पुणी कालीठू ए 2 शब्दर रहस्य कौन मु जानिनी। तमे जहाँ भी भावुछ से सबू केबे भी संभव नुह। तमे किछि भूल बुझामणार भौरी भितरे पशि जाइछ। जेते शीघ्र बाहरिब तम पई सेते भल। इति तुम रंजन। लिपि मनटा खंड विखंड हेउथिला रंजन चिठीर प्रतिटी शब्द निहाणर प्रहार रे। रंजन एबे लैब आसी देखे तो लिपि लैब को आसी नहीं। क्लास परे बोधुए ता चिठी पढ़ी लैब न आसी घर को फेरी जाइछि। हेले से एमिति किछि खराब कौन लिखिदेला। गोटिए भूल बुझामणारू ताकू बाहर को बाहरिया पई कहिला। रंजन मने मने भाबिला हो न आसु केते दिन लैब मिस करिव देखिबी। आउ रंजन निजर एक्सपेरिमेंट सारी हॉस्टेल फेरुछि। बौल गछ मूल रे लिपि ताकू अपेक्षा करी रहितिला। ताकू देखी रंजन मने मने कहिला हे भगवान पुणी मल्लिमु। लिपि किछि कहिबा आगुरु रंजन प्रश्न कला आज लैब काहेकि मिस कल। इच्छा हेलानी कौन पई गोटे कथा पचारिबी। रंजन सत कहिब तो। रंजन पुणी चिंतारे पड़िला। कौन पचारिब केजाणी। हाँ पचार। लिपि टिके दुखी होई पचारला मु काहेकि तमर पसंद नुह। एमिति कौन बा कमी अछि मो पाखरे। रंजन एमिति गोटे प्रश्नर उत्तर कौन बा देई परिबो। से ताकू केमिति बा कहि परिबो जहा से चाहुछि सेठी लेखा छड़ा आउ कहार भी स्थान नहीं। ए जन्म रे आउ आग जन्म रे केते जन्म पई जणा नहीं। ए केमितिका प्रश्न। मु तो चिट्ठी रे लेखिछि सबू। ता छड़ा तमे जहा चाहुछ सेटा केबे संभव नुह। हेले काहेकि ताहारी उत्तर ही पचारुछि मु। कौन कमी अछि मोर तार कारणटा मु तमको कहि परिबिनी। ता छड़ा कमी तम भितरे नहीं। निजको काहेकि एमिति कही मो आगरे छोट करि देउछ। ताहले तमे आउ काहाकू। रंजन लिपि कथारे चुप होइगला। कारण एइटा तो से मिछ बोली कहि परिबनी। जदि मिछ बोली कहे ता लेखार निश्चय अपमान हेबो। से सेठू केमिति जीवो सेई चिंतारे रहिला। मु आसुछि ताहले एबे मो प्रश्नर उत्तर देलनि जे। रंजन आउ अधिक किछि न कही सेठारु जिबाकू लागिला। लिपि रंजन एमिति ता प्रश्नर उत्तर न देई चाली जिबाकू आदौ सह्य करि पारु नथिला। या भितरे गोटिए मास बीती गलानी। पवन दिल्ली एम्स रे
ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ କାଉନସିଲିଂ ସରିଯାଇଛି। ସେଇଠି ଖୁବ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଛି। ସବୁ ଖୁସି ଭିତରେ ପବନ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଖୁସି ନାହିଁ। ସେ ଆଜି ଯାଏ ଲେଖାର ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସିଛି। ହେଲେ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନି। ଯେବେ ସେଇ ଟପିକ୍ ଆସେ ସେ କଥା ବୁଲେଇ ଦିଏ। ପବନ ଲେଖାର ନାଁ କେବେ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସେଇ ଭୟରେ କେବେ ଜୋର କରିପାରିନି। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶାର ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚିଛି। କୋଉଦିନ ଲେଖା ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ? ବେଳେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଟି ମଣିଷ ଦେଖେ। କାହିଁକି ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଖୋରାକ ଦରକାର। ପବନର ହତାଶଭରା ଅନ୍ଧାରଭରା ଜୀବନ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଉଛି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା। ସେ ତେଣୁ ତାକୁ ଆଜିଯାଏ ବାଧ୍ୟ କରି ତା ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିନି। ସେ ଚାହେଁନି ସେଇ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକାଟି ଲିଭିଯାଉ ବୋଲି। ହେଲେ ଆଜି ପବନର ମନ ମାନୁନି। ବାରିପଦା ଛାଡ଼ି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖାଠୁ ତା ଉତ୍ତର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ। ଲେଖା, ଏ ଲେଖା! ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକ ପକେଇଲା କୁମୁଦା ମେଟ୍ରୋନ୍। ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି। କୁମୁଦା ମାଉସୀର କଥା ଶୁଣି ସେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏ ଅବେଳରେ କିଏ ଆସିଲା? ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏପଟ ସେପଟକୁ ଅନେଇଲା। ପବନ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ତାର ଛାତି ଭିତରଟା ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଲା। ସେ ଭାବି ପାରୁନି ଆଜି କ'ଣ ହେବ। ପବନ କ'ଣ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଛି? ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଆଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ। ଲେଖା ଯାଇ ପବନ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ବେଠୋ ଲେଖା। ଓ ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କେସି ହୋ ଲେଖା? ହଁ, ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଲା? ହଁ ହଁ, ହୋ ଗୟା। କଲ୍ ବାରିପଦା ଛୋଡ଼ ରହା ହୁଁ। କଥାରେ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱର ଥିଲା। ଲେଖା ବୁଝିପାରୁଥିଲା ପବନ ବି କେମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଗଲା। ବିଦାୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ସେ ଲେଖା ପାଖକୁ ବିଦାୟ ପାଇଁ କ'ଣ କେବଳ ଆସିଛି ପବନ? ତା ସହ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଏଠିକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ପବନ ଆଖି ଲୁହ ଛଳଛଳ ହେଲା। ଲେଖା ଏମିତି ପବନ ଆଖିରେ ଜକେଇ ଆସୁଥିବା ଲୁହ ଦେଖି ନିଜକୁ ସତ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ପବନ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି। ଛି! ହେଲେ ସେ କେବଳ ପବନର ଭଲ ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଛି। ସେ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲା। ପବନ କିଛି ସମୟ ରହିଯାଇ କହିଲା, ଲେଖା, ମେ କଲ୍ ଯା ରହା ହୁଁ ହମେଶା କେ ଲିଏ। ଲେଖା ଏମିତି କଥାର କି ଉତ୍ତର ଦେବ? କାଲି ଚାଲିଯିବେ? ଲେଖା ଜାଣି ସାରିଛି ପବନ ୟା ପରେ ତା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସେ କେବଳ ବିଦାୟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ବି ଆସିଛି। ହଁ ଲେଖା, ଜାନେ ସେ ପେହଲେ ତୁମ୍ହାରି ମନ୍ କି ବାତ୍ ଅବ୍ ତୋ ବତା ଦୋ। ସ୍ୱରରେ ଅନୁନୟ ଝଲକୁଥିଲା। ଲେଖା ମୁହଁ ପୋତି ତଳକୁ ବସିଲା। ତା ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କାଲି ବି ନଥିଲା, ଆଜି ବି ନାହିଁ। ସେ କେମିତି କହିବ ପବନକୁ ଆଜି ବି ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଏନି ନା କେବେ ସମ୍ଭବ? ନା ସେ ସେତକ କହିପାରୁନି ତାକୁ। ପବନ ଯଦି ନିଜର କିଛି କ୍ଷତି କରି ବସନ୍ତି? ସେ ପୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଅଭି ବି ସୋଚା ନେହିଁ ହେ କ୍ୟା? ଲେଖା ଏବେ ପବନର ମନର ଦୁଃଖ ଖୁବ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରୁଛି। ବୋଲୋ ଲେଖା। ଲେଖା ତଥାପି ବି ଚୁପ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଆଖିରେ ତାର ଲୁହ ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପବନ ଲେଖା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, आऊँगा ना फिर, रो क्यों रही हो? ଲେଖାକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପବନ କହିଲା। ହେଲେ ଲେଖା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛି କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣେ। କିଛି ଏମିତି କଥା ତା ମନରେ ଚାଲିଛି। କିଛି ନ କହିପାରିବାର ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟପଣ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ହୋଇ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଲେଖାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପବନ କ'ଣ ଆଉ ଜୋର ଦେଇ ପଚାରିବ? ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିଲା, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ଯେବେ ପାଇବାର ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମନରେ ଆଶା ଜଗେଇଲ ଭଗବାନ? ମୋଠାରୁ ସବୁ ତ ଛଡ଼େଇ ନେଲ, କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲ ପ୍ରଭୁ। ପବନ ପୁଣି ଲେଖାକୁ କହିଲା, କଲ୍ ସୁବହ ଯାଉଁଗା, କୁଛ ତ ବୋଲୋ ଲେଖା। ଲେଖା ଚୁପ୍ ରହିଲା। ପବନ ହୃଦୟରେ ଏବେ କୋହର ଲହଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କ'ଣ ଏମିତି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ? ପବନ ଆଉ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ? ସେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ହେ, କୁछ ମତ ବୋଲୋ ଅଭି, आज जा रहा हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारी इंतजार करूँगा, मेरा ୱେଟ୍ କରୋଗି ନା? ଲେଖା ପବନ କଥାରେ ଖୁବ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପବନ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଃଖରେ ଝୁଙ୍କେଇଲା, ଯାହାକୁ କି ପବନକୁ ଲେଖାର ହଁ ବୋଲି ଲାଗିଲା। ସେ ୱେଟ୍ କରିବ ବୋଲି ହଁ କହୁଛି। ପବନ ଏଥର ଯିବାକୁ ଉଠିଲା। ବିଦାୟ ବେଳଟି ଏତେ ଦୁଃଖଦାୟକ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ କେଜାଣି?
ପବନ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଯିବା ପାଇଁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ଅପନା ଖ୍ୟାଲ ରଖନା, ଆ ରହା ହୁଁ ମେ। ପବନ ଥରେ ଖାଲି ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଏକ କରୁଣ ନଜରରେ ଚାହିଁଦେଇ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା କିଛି ନ କରିପାରିବାର ଆତ୍ମଗ୍ଳାନିରେ ଯେମିତି ସେଇଠି ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ପବନ କେତେବେଳୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଲେଖା ସେମିତି ସେଇଠି ବସିଛି। ବହୁ ସମୟ ପରେ ଅବଶ ମନଟିକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ସେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଆଶା ଆଉ ଆଶଙ୍କା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତାର ମୁହଁ ଏମିତି ସାତ ପରସ୍ତ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଦେଖି ସ୍ନେହା ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗ? କିଏ ଆସିଥିଲେ କି? ପବନ, ସେ କାଲି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବେ। ସ୍ନେହା ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା। କାହିଁ ମନ ଖରାପ କରୁଛ? ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ବୋଲି ତ ଜଣାଥିଲା। ଆଉ ଦୁଃଖ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଇକି ଗଲେ ଏଠୁ। ସବୁ ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ପବନ ଯିବା ପରେ କଲେଜଟା ଯେମିତି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗେ ଲେଖାକୁ। କିଛି ଅଜଣା ସମ୍ପର୍କର ଡୋରରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ପବନ ସହ। କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ତ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଭିତରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରେ। କିଛି ନାମହୀନ ସମ୍ପର୍କ ବି ଏତେ ମଧୁର ଆଉ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହୋଇପାରେ ଲେଖା ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଥିବା ଲାଭକୁ ଅନେଇଲେ ତାକୁ ପବନର ଆଖି ଦୁଇଟି କାଚ କାନ୍ଥର ସେ ପାଖୁ ଖୁବ୍ କରୁଣ ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ତାକୁ କହେ, ମୋତେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଜବାବ ଦେଲନି ଲେଖା। ଲେଖା ପୁଣି ପାଠରୁ ଓହରିଯାଏ। ମ୍ୟାଡମ୍ ପଢ଼ଉ ପଢ଼ଉ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖା, ତମେ ଆଜିକାଲି ଖୁବ୍ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛ। କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ସେ ପୁଣି ତା ଚିନ୍ତାରୁ ଫେରିଆସେ। ପୂରା କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ତାକୁ ଅଚିହ୍ନା ଲାଗନ୍ତି। ପବନ ଥିଲାବେଳେ ଲେଖାକୁ କୌଣସି କଥାରେ ଭୟ ନଥିଲା। ଯେମିତି ଲାଗେ କେହି ଜଣେ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଏଠାରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଅସହାୟ ପାଏ। କେମିତି କଟିବ ଏ ବର୍ଷଟା କେଜାଣି? ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼େ ଲେଖା। ୟା ଭିତରେ 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ନା ସେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଛି, ନା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ସହ ଦେଖା ବି ହୋଇପାରିଛି। କେବଳ ପାଠପଢ଼ାର ନିଶା। ଗାଁରେ ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ବି ହୋଇସାରିଛି। ଲେଖା ମନଟା ଖୁବ୍ ଝୁରି ହୁଏ ଛୋଟ ଭାଇଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। 21ରେ ଜେଜେମା କେତେ ଡାକିଲେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ସେ ଯାଇପାରିଲାନି ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା ସେଦିନ। 6 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ତା ରଞ୍ଜନ ସହ ବି ଗୋଟେ ପଦ କଥା ହୋଇନି। ସେଠି ସେ କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ ଖବର, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତାକୁ। ଆଉ ସେ ଲିପି କଥା? ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ଲିପି କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନକୁ ଆଉ କେବେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ବି କରିନି। ଲିପି ମନରେ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ଏବେ ଖୁବ୍ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ହିଁ ଭଦ୍ରକ ହୋଇଛି। ପ୍ରେମ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କେତେ ଖରାପ ମଣିଷକୁ ବି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ଏ ଲିପି, ସେ ରଞ୍ଜନର ସମସ୍ତ ବେରୁଖି ସହିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ କହନ୍ତି, ତୁ ଲିପିଟି, ଏତେ କଠୋର କଥା କେମିତି ସହିଯାଉଛୁ? ରଞ୍ଜନ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଲିପିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ହୁଏନି। 6 ମାସ ପରେ କଲେଜ ପିକନିକ୍। ରଞ୍ଜନର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନର ବାପା ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ଯିବୁନି ବାବା? ପଢ଼ା ଭିତରେ ବି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେବା ଦରକାର। କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତମ କଲେଜରୁ? ସାନ ଘାଗରା, କେଉଁଝର ବାବା। ବାଃ, ଖୁବ୍ ଭଲ ସ୍ପଟ୍, ଆଉ ଯାଇକି ବୁଲି ଆସନ। ରଞ୍ଜନ ବାପା କହିବା ପରେ ସେ ନିଜ ନାମ ଯିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କଲା। ମନ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ। 6 ମାସ ବିତିଯିବା ପରେ ବି ଲେଖାକୁ ଦେଖିବା ତ ଦୂର, ପଦେ କଥା ବି ହୋଇପାରିନି। କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ସେ ତା ବିଷୟରେ କେଜାଣି? ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ନିତିଦିନିଆ ଛୁଟିରେ ସେମାନେ ସବୁ ପିକନିକ୍ ଯିବେ। ଲିପି ମନ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଯେ ରଞ୍ଜନ ନାମ ଯିବା ପିଲାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଏଇ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରାୟ ସବୁ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ପିକନିକ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖାର କଲେଜ ପିଲା କ'ଣ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ? ସେଇ ଏକା କଥା ଲେଖା ଆଗରେ। ରଞ୍ଜନ ସହ କିଛି କଥା ହୋଇନି। ସେ ଜାଣିନି ମଧ୍ୟ ତାକୁ। ତାକୁ ନ କହି କେମିତି ସେ ପିକନିକ୍ ଚାଲିଯିବ? ସ୍ନେହା କହିଲା, ଏଥର ତ ପିକନିକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ଜାଣିଛ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ? ଲେଖା ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ପଚାରିଲା, କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆରେ ସାନ ଘାଗରା, କେଉଁଝର ମ। ଏତେ ଦୂର? ପଚାରିଲା ଲେଖା। ହଁ, ଭଲ ନା, ଖୁବ୍ ମଜା ହେବ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପିକନିକ୍ ଯିବାର ଅଛି। ଚାଲ ଏବେଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାଙ୍କର ସାନ ଘାଗରାରେ ପିକନିକ୍ ପଡ଼ିଛି। ସକାଳ ପହରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଜମା ନିଦ ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ଦିନ 3ଟାରୁ ବସ୍ ବାରିପଦାରୁ ବାହାରିବ। ଭୋର ଭୋରୁ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ବସ୍ ବାରିପଦାରୁ ବାହାରିଲା। ଲେଖା ଆଉ ସ୍ନେହା ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ ବସି କେତେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବସ୍ ଭିତରଟା ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି ଗପରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠୁଥାଏ। ଯିଏ ଯାହାର ସାଙ୍ଗ ସହ ଖୁସି ମଜାଗପ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରିବାରେ ମଜି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ବସ୍ ଭିତରେ ହିପ୍ ହିପ୍ ହୁରେ ମସ୍ତି ଭରା ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ଲେଖା ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ଅଛି। ରଞ୍ଜନ ସହ ସେଇ ଛୁଟି ପରେ ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହୋଇପାରିନି। ପିକନିକ୍ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଜଣେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିଲାନି। ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ବସ୍ ରାତିର ଅନ୍ଧାରର ବୁକୁ ଚିରି ଆଗକୁ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ରାତି ବଢ଼ିବା ସହ ପିଲାଙ୍କର କୋଳାହଳ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲାଣି। ଯିଏ ଯାହାର ସିଟ୍ରେ ଘୁମେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦିନ ସାରାର ଉତ୍ସୁକତା ଆଉ ଆସିବାର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଖୁସିରେ ଶୋଇବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଏମାନେ। ଏବେ ବସ୍ରେ ନିଦକୁ ଆଉ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ? ବସ୍ ଭୋର ଭୋର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପିଲାମାନେ ନିଦ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ଯାହାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କଲେ। ଲେଖା ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଶୀତରେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ କାମଦେୟ ଭାବି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଲେଖା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଜି ବି। ସ୍ନେହା କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଖୁବ୍ ଜଳୁଛ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ। ସେଠି ଯଦି ଆଉ କୋଉ କଲେଜ ପିଲା ତମକୁ ଦେଖିବେ ନା, କଥା ସଇଲା। ଲେଖା କହିଲା, ସତରେ ଭଲ ଦିଶୁଛି ମୁଁ? ପୁରା ସୁପର। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରୁ ସବୁ ପିଲା ପୁଣି ବସ୍ରେ ବସି ପ୍ରଥମେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଦର୍ଶନ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ତାଙ୍କ କଲେଜରୁ ଆସିଥିବା ମ୍ୟାଡମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ବସ୍ରୁ ବାହାରି ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କେତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ ସବୁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଲେଖା ମା ତାରିଣୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ନିଜର ମାଗୁଣୀ ସହ ଘରର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି କାମନା କଲା। ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନିଜଠୁ ବି ଅଧିକ ଖୁସି ମାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। କହିଲା, ମା, ରଞ୍ଜନକୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ମିଳୁ। ତାକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ମା। କିଛି ବୁଝେନି ସେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରେ। ତା କଥା ଲାଗିଲା ତୁମକୁ। ତା ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଉ ଯେମିତି। ରଞ୍ଜନ କଥା ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ବେଳେ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ସେ ଯେମିତି ତାର ଖୁବ୍ ପାଖରେ ଅଛି, ଖୁବ୍ ନିକଟରେ। ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେ? ସେ ଏଠି ବା କେମିତି ଆସିବ? ହେଲେ ମନ କ'ଣ ମିଛ କହିବ କେବେ? ରଞ୍ଜନର କଲେଜ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ବି ଥିଲା। ଲେଖା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳା ମୁହଁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ଯଦି ରଞ୍ଜନ ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତା କେତେ ମଜା ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ପୁଣି ମୁହଁ ଶୁଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂଜାରୀ ନନା ମାଙ୍କ ପାଦରୁ ଆଣି ତା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ମନ୍ଦାର ରଖିଦେଲେ। ଲେଖା ଏବେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ପଛରୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଠେଲାପେଲା ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ ସାରି ମୁହଁ ବୁଲେଇଲା ବସ୍ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ। ହଠାତ୍ ପଛରେ ତାକୁ ରଞ୍ଜନ ଦେଖାଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ମୁଁ ବୋଧେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲିଣି ଆଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସବୁଠି ଦିଶୁଛି। ମନକୁ ମନ ହସି ଦେଇ ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନଜର ବୁଲେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ସେଠି ଦେଖି ଖୁସି ସହ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଲେଖା କଲେଜ ପିଲାମାନେ ବି ତାହେଲେ ଏଇଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ତାକୁ ଏମିତି ଅଣଦେଖା କରି କାହିଁକି ଚାଲିଗଲା? ସେ ତ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିଛି। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ତାର? ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ରାଗିଛି ନା କ'ଣ ଚଣ୍ଡୀ ମୋ ଉପରେ? ରଞ୍ଜନ ତା ଆଗ ପଛ ଅନେଇଲା। ସେ ଲିପି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ତ? ନହେଲେ ଚଣ୍ଡୀ ରାଗି ଯାଇଥିବ। ହେଲେ ଲିପି ତ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଲାଇନରେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଲେଖା କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ନ ଦେଖିଲା ପରି ଚାଲିଗଲା? ଲେଖା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ନିଜ ବସ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ ବ୍ୟାନର ଉପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାଙ୍କ ପିକନିକ୍ ବ୍ୟାନର। ସେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ସେ ତାହେଲେ ସତରେ ଭିତରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖିଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ବି ତାକୁ ଦେଖିଥିବ। ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବୋଲି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏବେ। ତା ରଞ୍ଜନ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏତେ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ କେଜାଣି? ସେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବ ସେ କାହିଁକି କଥା ହେଲାନି ବୋଲି। ତା ଛଡ଼ା ଏତେ ପାଖରେ ତାକୁ କେମିତି ସେ ଦେଖା ନ କରିବ? ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଏଇଠୁ କୋଉ ସ୍ପଟ୍କୁ ଯିବେ କିଏ ଜାଣେ? ଯାହା ହେଇଯାଉ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭିତରେ ପଶିବ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ।
ସେ ସ୍ନେହାକୁ ରଞ୍ଜନ କଲେଜ ଗାଡ଼ି ଦେଖେଇ କହିଲା, ଦେଖ ସେଇଠି, ସେ ଆସିଛି, ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ ଥରେ ଭିତରୁ। ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲା। ଲାଇନ୍ ଭାଙ୍ଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଳି ଶୁଣି ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ପଶିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲା। ଆଖି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି? ଲେଖା ଦେଖିଲା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ବି ତା ସହ ପୁଣି ଥରେ ମା'ଙ୍କ ଦରବାରରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ଏବେ ରଞ୍ଜନ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଯେମିତି ନିଜ ସାଇଡ଼ରେ ଲେଖାକୁ ଦେଖିଲା, ପ୍ରଥମେ ସତ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଲେଖା ଆଖି ଏବେ ତା ଉପରେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ, ଅନୁରାଗରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ନୟନରେ। ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିବ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ କହିଲା, ଲେଖା, ତୁ ଏଇଠି? ଲେଖା ମନରେ ତ ଖୁସିର ଜୁଆର ଉଠୁଛି। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, କାହିଁକି? ତୁ ପିକନିକ୍ ଆସିବୁ ଆଉ ଆମେ ଆସିବୁନି? ଆମେ କ'ଣ? ମୁଁ ଆସିବିନି? ଆଉ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଦେଖିବି ନ ଦେଖିଲା ପରି ଚାଲିଗଲୁ କାହିଁକି? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଆଉ କ'ଣ କହିବ? କାରଣଟା ସେ କେମିତି କହିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଭାବି ଆଡ଼ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଏଇଠି କ'ଣ କହିବି ସବୁ? ପରେ କହିବି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ମୁଣ୍ଡରେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ଟିଏ ମାରି କହିଲା, ଚଣ୍ଡୀ କୋଉଠିକାର? ପରେ କହିବି କହିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେମିତି ଆଉ। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ତତେ ତ ସବୁ ଜଣା। ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେ ବି ଜଣା ତତେ। ଲେଖା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜାରୀ ନନା ତାକୁ ଦେଇଥିବା ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟି ରଞ୍ଜନକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲା। ନେ ଏଇ ଫୁଲଟି। କ'ଣ? ଆରେ ନନା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତତେ ଦେଉଛି। ସବୁ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରା। ତତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ରଖ, ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ? ତୁ ଜଲ୍ଦି ନେ, କେତେ କଥା କହୁଛୁ ଦେଖେ। ଏତିକି କହି ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ହାତରେ ଫୁଲଟି ଜବରଦସ୍ତି ଧରେଇ ଦେଲା। ଲିପିର ନଜର ଆସିବା ବେଳୁ ହିଁ ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ରହିଛି। ସେ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖାକୁ ଏମିତି ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗରେ ଦେଖୁଥିବା ଦେଖି ଖୁବ୍ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା। ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ରଞ୍ଜନ ହାତରେ ଫୁଲଟି ରଖିଲା, ଲିପିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ମୁଣ୍ଡରେ ଗେଲରେ ମାରିବାର ଦେଖି ଲିପି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସହ ଘୋର ଈର୍ଷା ଜାତ ହେଲା। ସେ ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖିବ କ'ଣ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲା। ସେ ଝିଅଟି କିଏ? ସେ ତ ତାଙ୍କ କଲେଜ ଝିଅ ନୁହଁ। ଲେଖା କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆମ ବସ୍ ପଳେଇବ, ଚାଲ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତତେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ହାତ ଧରି ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଲେଖାକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଲିପି ପାଖ ଦେଇ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ରଞ୍ଜନ କାହାକୁ ବି ଖାତିର ନାହିଁ। ତାକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି କି ନ ଦେଖୁଛି। ରଞ୍ଜନ ସହ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ଲିପି ମନରୁ ଖୁସି ସବୁ ମରିଗଲା। ସେ ଝିଅଟି କିଏ? ଏତେ ପାଖରେ ଆଉ ଏତେ ସହଜରେ ରଞ୍ଜନ ସହ ଏମିତି ମିଳାମିଶା କରୁଛି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ସହ ବାହାରକୁ ଆସି ଲେଖା ନିଜ ବସ୍ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଯାହା ହଉ, ଏବେ ବି ବହୁତ ପିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଲେଖା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ବସ୍ ପାଖରେ ସ୍ନେହା ଲେଖାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନକୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ସ୍ନେହା କହିଲା, ଆରେ ରଞ୍ଜନ, ତମ ପିଲାମାନେ ବି ଆଜି ସାନ ଘାଗରା ଆସିଛ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ? ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ ତମେ? ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ନେହା ନା? ହଁ, ମୁଁ ସ୍ନେହା। ତମ ବିଷୟରେ ଏଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏତେ କଥା କହିସାରିଛି। ବିନା ଦେଖି ଜାଣି ହେଇଯିବ ତମେ ବୋଲି। ତା ଛଡ଼ା ଭୁଲିଗଲ କି କଟକ ଲେଖା ସହ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବୋଲି? ରଞ୍ଜନ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଦିନର କଥା। ହଁ, ସେଦିନ କଥା କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଭଲ କରାଟେ ଶିଖିଛ ଆଉ ଶିଖେଇଛ, କହିଲା ରଞ୍ଜନ ହସି ଦେଇ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଯାଅ, ଏବେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବସ୍ ଭିତରେ ବସ। ଲେଖା ପଚାରିଲା, ଲିପି ଆସିନି କି? ହଁ, ଆସିଛି ସେ। ତୁ କାହିଁକି ତା କଥା ପଚାରୁଛୁ? ସ୍ନେହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ଏଇଠି ତୁମେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ହୁଏନି, ନହେଲେ ପିକନିକ୍ ମଜା ସବୁ ଯିବ। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ ଆଉ ଅନୁରାଗରେ ହସି ଦେଇ ଲେଖାର ଗାଲ ଆଉଁସେଇ କହିଲା, ଇଏ କ'ଣ ରାଗିବ ଯେ ମୋ ଉପରେ? ଲେଖା କ'ଣ ରାଗି ଜାଣେ? ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଲିପି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ରଞ୍ଜନ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେ ଖୁବ୍ ମର୍ମାହତ, ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ଲେଖା କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ, ତୁ ବି ଯା ତୋ ବସ୍ରେ ବସିବୁ। ବସ୍ ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ଛାଡ଼ି
ଆଗକୁ ସାନ ଘାଗରା ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲା। ସାନ ଘାଗରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଠିକଣା ଜାଗାରେ। ବସ୍ରୁ ତଳକୁ ଆସି ଲେଖା ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠାକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଏକଦମ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ପାହାଡ଼ ଦେହରୁ ସୁ ସୁ ନାଦରେ ଝରୁଥିବା ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖି ଲେଖାର ମନ ଖାଲି କ'ଣ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ଯାଇ ତା ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ। ଭଲ ଜାଗାଟିଏ ଦେଖି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକ 2 ଜଣ ବଡ଼ ଦରି ପକେଇଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ତା ଉପରେ ବସି ପ୍ରଥମେ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅନେଇଛି ରଞ୍ଜନ କଲେଜ ବସ୍ ପାଇଁ। ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ? କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ କଲେଜ ବସ୍ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବସ୍ରୁ ତାଙ୍କ କଲେଜ ପିଲା ସବୁ ଖୁବ୍ ମସ୍ତିରେ ଓହ୍ଲେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଲେଖା ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ହେଲେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଞ୍ଜନ ପଛରେ ଲିପିକୁ ଦେଖି ଲେଖା ଟିକେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମନେ ମନେ କହିଲା, ଆହା ଲୋ ମୋ ମାଙ୍କିଡ଼ି କୋଉଠିକାର? ମୋ ରଞ୍ଜନ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। ବଦମାସ ଝିଅ କୋଉଠିକାର? ସ୍ନେହା ମୁରୁକି ହସି ଲେଖା କାନରେ କହିଲା, ତମ ହିରୋ ପଛରେ ମ। ସ୍ନେହା କଥାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ନ ଦେଇ ଲେଖା କହିଲା, ହଁ କିସ୍କିନ୍ଦା ସୁନ୍ଦରୀ ତ। ସ୍ନେହା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଲେଖା କଥା ଶୁଣି ହସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା। ଜଳଖିଆ ସରିଲା ପରେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯିଏ ଫଲରେ ଗାଧେଇବ ଖୁବ୍ ସାବଧାନେ। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି କେବଳ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ। ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରୋକେ କିଏ? ଝିଅମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ। ଲେଖା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଫଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବା ଦେଖି ତାର ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ନଦୀରେ ପହଁରିବା କଥା ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ଆମକୁ ଗାଧେଇବା ମନା, ନହେଲେ ପହଁରିବା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଲେଖା କାନରେ ସ୍ନେହା କହିଲା, ତମ ହିରୋଙ୍କୁ ଡାକ 2 ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବି। ନା ନା କହିଲା ଲେଖା। ଲେଖା ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛି। ଲେଖା ଇସାରା କଲା, ଏଇ ଜଲ୍ଦି ପାଖକୁ ଆସ। ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ମଜା ଦେଖିବାକୁ ସେ ବି ଇସାରା କଲା। ସେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ଏଠି ଠିଆ ହେଲେ ତା ସହ ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ମଜା ମଜାରେ ଭିତରକୁ ଗଭୀର ପାଣିକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଲେଖା ରାଗିଯାଇ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଲେଖାର ରାଗ ଦେଖି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଧୁଆ ଶେଷ କରି କପଡ଼ା ବି ବଦଳେଇ ପକେଇଲା। ସ୍ନେହା ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖାକୁ କହିଲା, ସୋ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଲିପି କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ରହି ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁଛି। ସେ ଭାବୁଛି ସେ ଝିଅଟି କିଏ? ରଞ୍ଜନ ସହ ତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଦେଖିବା ପରଠୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛି। ଏମିତି ଖୁସି ତା ମୁହଁରେ କେବେ ସେ ଦେଖିନି କଲେଜରେ। ହେଲେ ଏ ଝିଅଟି କିଏ? ଲେଖାର ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବନଜା ମ୍ୟାଡମ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଧୀରଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଧୀରଜ ସାର୍ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଯେମିତି ଲାଗିଲା 2 କଲେଜ ନୁହଁ, 1 କଲେଜ ପିକନିକ୍। ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ମ୍ୟାଡମ୍ କହିଲେ, ଝିଅମାନେ ସବୁ ପରିବା କଟାକଟି କର, ଝରଣାରୁ ପାଣି ରୋଷେଇ ପାଖକୁ ଆଣିଦିଅ। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର କାମ ଶେଷ। ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବ। ଲେଖା ଆଉ ତାର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିବା କାଟିବାକୁ ବସିଲେ। ଲେଖାର ମନ ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ। ସେ କେମିତି ତା ସହ 2 ପଦ କଥା ହେବ। ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ପରିବା କାଟୁ କାଟୁ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଗଲା। ସେ ଆଃ ବୋଲି କହିବା ବେଳକୁ ସ୍ନେହା କହିଲା, କ'ଣ ଆଙ୍ଗୁଳି କଟିଗଲା କି? ମ୍ୟାଡମ୍ କହିଲେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଳିଟିକୁ ଚାପି ଧରିବାକୁ। ଲେଖା ପାଣି ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲା। ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧୋଇ ଚାପି ଧରିଥାଏ। ରଞ୍ଜନ ତା ପଛରୁ କହିଲା, ଯେଉଁ କାମ ଆସୁନି କାହିଁକି କରୁଥିଲୁ? ଦେଖା ହାତ ମୋତେ। ଭାରି କର୍ମଠ ଝିଅଟିଏ ତ। ରଞ୍ଜନକୁ ପାଖରେ ଦେଖି ଲେଖା କହିଲା, ତୁ ଏମିତି ଗାଳି କାହିଁକି କରୁଛୁ ମୋତେ? ହଁ ମୁଁ, କ'ଣ ହେଲା? ଏତିକି କହି ରଞ୍ଜନ ନିଜ ପ୍ୟାକେଟରୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ଟିଏ ବାହାର କରି ଲେଖାର କଟା ଉପରେ ଲଗେଇ ଦେଲା। ଲେଖା କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି କଟିଯିବ ବୋଲି? ତୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ମ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚୋଟ ଲାଗେ ବୋଲି ରଖିଥାଏ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ। ଲେଖା ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଇ କହିଲା, ହଁ ସେଇଆ। ମୋ ପାଇଁ ତୁ କାହିଁକି ରଖିବୁ? ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ହସି ଦେଇ କହୁଛି, କେମିତିକା ପାଗଳ ଝିଅଟିଏ କେଜାଣି। ଲେଖା ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଏଇ ଶୁଣ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ରହ ଟିକେ। ନା ନା
ତୋ କିସ୍କିନ୍ଦିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖୁଛି। ଏତିକି କହି ଯିବାକୁ ବସିଲା। ରଞ୍ଜନ ବୁଝିପାରିଲାନି କିସ୍କିନ୍ଦିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ କାହାକୁ କହୁଛି ବୋଲି। ଲେଖା 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, 2 ଜଣ ଅଚିହ୍ନା ପିଲା ତା ସାମ୍ନାରେ ବାଟ ଘେରି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ ପଚାରିଲା, ତମେ କୋଉ କଲେଜରୁ ଆସିଛ? MPC କଲେଜ ବାରିପଦା। ଆମେ କୋଉ କଲେଜରୁ ଆସିଛୁ ପଚାରିବନି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ କହିଲା। ଏଥର ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ଇସାରାରେ କହୁଛି, ସମ୍ଭାଳ ଏଥର କିସ୍କିନ୍ଦିଆ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଘ ଡର ଯୋଉଠି, ରାତି ପାହିଲା ସେଇଠି। ରଞ୍ଜନ, ଲେଖା, ଲିପି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। କାହାଣୀ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା କାହାଣୀ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।